ہاں ہاں پہنچ رہا ہوں. کیا آفت آ گئی ہے؟ گاڑی میں چنگاڑتی میوزک کی آواز پر اس نے کال ریسیو کی تھی اور واصف کو کھڑی کھڑی سنائی دی تھی. پھر ٹھیک 10 منٹ بعد وہ واصف کے سامنے موجود تھا. کیا یہ خبر کنفرم ہے؟ عالم نے پرسوچ انداز میں کہا تھا. 101% کنفرم ہے سر. میں نے خود اندر سے معلومات نکلوائی ہیں اور یہی معلوم ہوا ہے کہ احسن نے مقدمہ واپس لے لیا ہے اور ارشل نے نہیں لیا، بلکہ وہ اس کیس کو لڑے گا آفیشیلی. شاید صبح تک غالیہ کے اریسٹ وارنٹ بھی پھر سے جاری کر دیا جائے. واصف نے کہا تھا. اور یہ بات کتنی سچی تھی وہ واصف کے لہجے کی مضبوطی بتا رہی تھی. ہاں 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 یار واصف، یہ اپنی نوعیت کا الگ کیس ہوگا. ہاں 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 آج کے دن کا سب سے بڑا جوک. شوہر اپنی بیوی کو حوالات میں بند کروائے گا اور پھر اپنی بیوی کے خلاف ہی مقدمہ لڑے گا. عالم پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستا جا رہا تھا. ہری آنکھوں میں ہنسنے کی زیادتی کی وجہ سے پانی بھر آیا تھا. آپ یقین نہیں کریں گے سر، میں خود بھی بہت ہنسا تھا اور میری حالت بھی آپ سے مختلف نہیں تھی. واصف نے اپنی حالت بتائی تھی. مزہ آئے گا واصف، بہت مزہ آئے گا یہ کھیل دیکھنے کا. پتہ ہے یہ وہ چوہے بلی کا کھیل ہے جس کا اسکرپٹ ہم نے لکھا ہے. مجھے سچ میں نہیں پتا تھا غالیہ کہ اس کہانی میں آنے سے یہ کھیل اتنا انٹرسٹنگ ہو جائے گا. ارشل نے احسن کے کہنے پر غالیہ سے نکاح کیا، مگر وہ غالیہ کے خلاف مقدمہ لڑے گا کیونکہ وہ اس کی بھابھی کی قاتلہ ہے اور اس ایک وجہ سے اسے غالیہ سے نفرت ہے. اور اس نفرت کو مزید نفرت میں ڈالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ تم بتاؤ گے؟ عالم نے واصف کی طرف دیکھتے کہا تھا. سر اس کے لیے ہمیں ارشل کو اس سے محبت کرنے سے روکنا ہوگا. مطلب ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ اس سے مزید نفرت کرے، یعنی ان کی میرڈ لائف میں کوئی تیسرا آ جائے. یعنی سر آپ کیوں نہیں غالیہ کو اعتماد میں لیتے، یا پھر اعتماد میں نہیں تو ارشل کو ٹیز کرنے کے لیے اس کے پاس تو جا سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واصف نے رائے دی تھی اپنی. جب ہی عالم نے آنکھوں کے سامنے غالیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور پھر ارشل کا غصہ وہ سب آیا تھا. مطلب جو کھیل میں اربد کے ساتھ کھیل رہا ہوں وہی کھیل مجھے ارشل کے ساتھ بھی کھیلنا ہے. سوچتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی. ہو جائے گا عالم نے ہنستے ہوئے کہا تھا. مگر سر اس سب میں آپ کو خود کو مشکوک نہیں کرنا. آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ غالیہ خود آپ کے قریب ہو. واصف نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے کہا تھا. کہا نا مجھ پر چھوڑ دو. مگر ایک بات یاد رکھنا واصف، اگر اس کیس میں ارشل کے ہاتھ کوئی بھی کلو لگا تو یاد رکھنا وہ دن اس روح زمین پر تمہارا آخری دن ہوگا. کڑی نگرانی رکھو اس پر. کسے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کی موبائل، اس کا لیپ ٹاپ پر اس کی گاڑی کی لوکیشن، سب کچھ ہمارے انڈر ہونا چاہیے. جتنے لوگ چاہو اس کی نگرانی پر رکھو. مجھے یہ کیس آگے 7 جنموں تک حل ہوتا نظر نہ آئے. گاٹ اٹ؟ اس نے انگلی اٹھاتے وارن کرتے کہا تھا. سر آپ کے کہنے سے پہلے میں نے یہ سب کر لیا ہے، مجھ پر بھروسہ رکھیں. واصف نے اسے تسلی دی تھی. ہاں یہ عالم کتنا اچھا ہے نا. کاش اربد بھی اس کی طرح سویٹ ہوتا. اسے تو جب دیکھو ایسے جیسے کڑوے کریلے چبائے ہو. خیر مجھے کیا، میں اب اس اربد سے بات نہیں کروں گی. اور رہی بات اس کی بدتمیزی کی، تو جب میں یہ چیک اس کے منہ پر ماروں گی اور اسے کہوں گی کہ مجھ سے دور رہے تو وہ خود ہی اپنے پیسے لے کر میری جان چھوڑ دے گا. آیا بڑا میری بینڈیج کرنے والا، خود کو بہت ہیرو سمجھتا ہے نا. اور رہی بات عالم کے پیسے دینے کی، تو میں یہ پیسے اس کے پاس جاب کر کے اتار دوں گی. ویسے بھی میں بزنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اپنی یونیورسٹی کی ٹاپر ہوں. میری سی وی دیکھ کر وہ مجھے ڈیزرونگ سمجھے گا. اور ہاں یہ بات میں خود تک ہی رکھوں گی، غالیہ کو نہیں بتاؤں گی کہ میں نے عالم سے پیسے لیے ہیں. جب اتار دوں گی پیسے تو پھر غالیہ کو بتا دوں گی. اس نے کارڈ اور چیک بیگ میں رکھتے خود کلامی کی تھی. ویسے کیا مجھے اس آدمی کی بات احسن بھائی کو بتا دینی چاہیے یا پھر عالم کو؟ وہ اس گھر میں کیسے پہنچا؟ کیا وہ دوبارہ میرے کمرے میں آئے گا؟ کیا وہ مجھے بھی مارنا چاہتا ہے؟ وہ پریشان ہوئی تھی یہ سب سوچتے. نہیں احسن بھائی کو اور غالیہ کو تو مجھے نہیں بتانا. وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے اور ارشل اور اربد ان دونوں سے تو بات کرنے کا دل نہیں کرتا. ان سے کچھ شیئر کرنا تو دور کی بات ہے. آئی تھنک عالم بیسٹ آپشن ہے. ہاں مجھے عالم کو بتانا چاہیے، ان سے ہی شیئر کروں گی. کہتے اس نے دل میں
पक्का इरादा किया था। फिर सामने टेबल पर पड़े खाने को देखा था। पता नहीं गालिया ने कुछ खाया होगा या नहीं। कहते इसने कमरे की खिड़की बंद की थी, फिर दरवाज़ा अच्छे से बंद करके लेट गई थी। गालिया भूखी थी तो मुफाता कैसे खाना खा सकती थी। वो इसकी आगोश में दुबकी लेटी थी। दोनों की सांसें भारी हो रही थी। वो गालिया को किसी बच्चे की तरह खुद में कैद किए लेटा था कि अचानक अशल का फ़ोन बजने लगा था। गालिया की आंख इसके बजते फ़ोन से खुली थी। भारी बोझ खुद पर महसूस करते इसने मुदी मुदी आंखें खोली थी। पैर उठने की कोशिश की थी, मगर इसका बोझ और इसे परे करना इसके बस में नहीं था। वो इसकी गर्दन में मुंह दिए लेटा था। इसने दायां बाजू इसके बाजू के नीचे से निकालते अपने ऊपर से इसे एक हाथ से पीछे करने की कोशिश की थी, जिस पर इसने नींद में ही माथे पर बल लाते कमर से पकड़कर इसे मजीद खुद में घुसाते इसकी गर्दन में गहरी सांस ली। मसूर कुन खुशबुओं मिलते इसके असाब पुरसकून हुए थे। अशहल, प्लीज़ लीव मी। गालिया इसकी सांसों की चुभन से कांपती इसके सर पर हाथ रखती इसका सर अपनी गर्दन से निकालने लगी थी और इसे झिझोड़ झिझोड़ कर खुद को इससे छुड़वाने लगी थी। इसके इस तरह कांपने और खुद से दूर जाने की जिद पर अशल ने माथे पर ढेरों बल लाते नींद से भरी आंखें खोलते इसे घूरा था। एक बार फिर से इसका गुस्सा देखते गालिया की गर्दन की गिल्टी डूब कर उभरी थी। इसने होठों पर जबान फेरी थी। क्या तकलीफ है, क्यों शोर मचा रही हो? वो बदमजा हुआ था। तभी इसके दोनों बाजुओं को पकड़ते इसके ऊपर साया फकन होते चिल्लाया था, पर प्लीज़ दूर हो मुझसे, छोड़ो। इसने भरी आंखों से कहा था, जब वह इसके मुंह से लफ्ज़ दूर रहो मुझसे सुनकर तिलमिलाया था और बगैर कोई मौका दिए इसे इसके होठों पर झुका था और निचले लब पर इतनी शिद्दत दिखाई थी कि वो कर्रा कर रह गई थी। हौले हौले इसकी सांसों को पीते इसके लम्स में जो शिद्दत थी वो नरमी में ढलने लगी थी। वो इसके साथ सांसों का खेल खेल रहा था, जिससे गाले की रही सही जो जान थी वो भी आधी हो गई थी। वो इसके सीने पर हाथ रखे इसको खुद से परे कर रही थी, जब इसने बदमजा होते इसके दोनों हाथों को अपने हाथ में कैद करते इतना पुरशिद्दत लम्स छोड़ा था कि दर्द के मारे गालिया की आंखें मींच ली थी। खून का जायका मुंह में घुलते और गालिया की मध्यम सांसों को महसूस करते वो इससे पीछे हुआ था और बेड पर सीधा लेटते लंबे लंबे सांस लेने लगा था। गालिया ने कांपते वजूद के साथ उठना चाहा था जब वो इसे खुद पर गिरा चुका था। गालिया के बाल किसी आबशार की तरह अशल के चेहरे पर पड़े थे और वो खुद भी किसी डाल की तरह इसके सीने पर गिरी थी। इसकी कमर में हाथ डाले दूसरे हाथ से इसके बाल अपने मुंह से हटाते इसने इसकी शहरक पर होंठ रखे इसकी गर्दन में गहरा सांस लिया था और ऐसा करने पर इसके ऊपर गिरे गालिया के वजूद में कपकपाहट इसने महसूस की थी। गालिया का पूरा जिस्म सनसना उठा था। अशल के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। आइंदा जब मैं तुम्हारे करीब हूँ, इसने कहते इसके कान के लो पर लब रखे थे, बहुत करीब हूँ। अब की बार लौ को दांतों तले दबाया था तो मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। गुस्से से कहते एक बार पुरशिद्दत लम्स इसके कान की लौ पर छोड़ते इसे खुद से परे किया था अशल ने। फिर उठकर बैठा था। अपना मोबाइल पकड़कर इसने कॉल चेक की थी। वासे अंकल की कॉल थी। इसे तो आज कोर्ट जाना था और वो कैसे भूल गया। हानिया भाभी इसके जहन में झमाका हुआ था और वो जिसने इसका कत्ल किया था वो रात से इसके हर जख्म पर मरहम लगाया था। इसे बेहद गुस्सा आया था खुद पर। वो खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। वो तो इस लड़की से नफरत करता था, फिर कैसे वो इसको अपनी धड़कनों का शोर सुना गया और कैसे इसने इसकी धड़कनों का शोर गौर से करीब होकर सुन लिया। गुस्से से मोबाइल बेड पर पटकते उठा था वो और अलमारी से कपड़े निकालते लगा था। रात क्या किया आपने मेरे साथ? गालिया ने हिम्मत करते अशल का बाजू पकड़ते इसका रुख अपनी तरफ करते डिबडिबाती आंखों से पूछा था। इसके जहन में कई धमाके हो रहे थे और वो नहीं चाहती थी इसके वसवसे सच्चे हो। इसके इस तरह बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ करने पर अशल ने इसके लड़सते वजूद को देखा था और फिर ड्रेस बेड पर फेंकते इसकी तरफ मुड़ा था। वो पीछे होती अलमारी के दरवाजे के साथ लग गई थी। खौफ से लब फिर थरथरा रहे थे। रंगत सफ़ेद पड़ने लगा था। वो अब क्या करने वाला था और इसका जवाब
اشل نے اس کے پاؤں کی انگلیوں پر اپنے پاؤں کی انگلیاں رکھی تھی، اس طرح کہ اس کی انگلیوں کا بوجھ اس کی انگلیوں پر نہ پڑے۔ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بالوں تک ایک دوسرے کا لمس ملتے دونوں کو سکون پہنچا تھا۔ پھر اشل نے الماری کا دروازہ بند کرتے اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ کیا تھا۔ رات کو بہت کچھ ہوا، تم بہت مزیدار ہو، تمہیں تو ہوش ہی نہیں رہے، بٹ میں نے بہت انجوائے کیا۔ انگوٹھے سے اس کے نچلے ہونٹ کو اس جگہ سے رگڑتے جہاں اس کے شدت کا زخم تھا، اس کی ناک کے ساتھ ناک ملاتے کہا تھا اشل نے۔ غالیہ کی سانسیں گردن میں ہی اٹکی تھی، اسے لگا تھا کہ وہ اس جواب کے بعد بول نہیں پائے گی۔ او کم آن سی، میری گزری رات کی نشانیاں تمہیں اپنے جسم پر جگہ جگہ ملے گی۔ ہاتھ سے پکڑ کر اسے ڈریسنگ مرر کے پاس لاتے اس کی بیوٹی بون پر انگلی چلاتے کہا تھا اس نے۔ غالیہ کے منہ سے ہچکی نکلی تھی، شیشے میں موجود اپنی بیوٹی بون پر بائٹ کا زخم دیکھ کر وہ ہر حد سے گزر چکا تھا۔ نفرت کی آگ میں وہ اپنی محبت کے سامنے رسوا ہو گئی تھی۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ چلو تم سوگ منا لو، ہیو اے گڈ ڈے، اشل نے کہتے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری تھی اور جانے کے لیے مڑا تھا جب اس کا دروازہ زور سے بجا تھا۔ کون؟ اس نے دروازہ کھولتے پوچھا تھا۔ وہ سر، غالیہ بی بی کو پولیس اریسٹ کرنے آئی ہے اور احسن سر بھی گھر پر نہیں ہے، ملازمہ نے دروازہ کھولتے بتایا تھا۔ اوکے تم چلو، ہم آتے ہیں، اشل نے کہا تھا۔ چلو تمہاری آزادی ختم، کہتے اس نے زمین پر پڑا دوپٹہ اس کی طرف پھینکا تھا۔ غالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیس احسن بھائی نے واپس لیا تھا، میں نے نہیں، میں نے ان سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ میں تمہیں تخت دار پر لٹکا کر ہی دم لوں گا، اور ایک اور بات، یہ کیس تمہارے خلاف لڑوں گا بھی میں، کہتے اس نے اس کے سر پر دوپٹہ دیتے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا اور اپنے ساتھ لے روم سے باہر آیا تھا۔ غالیہ بس حیرانگی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، سب کچھ چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ اپنی نفرت کی آخری کے اس کی محبت میں ٹھوک چکا تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا نیچے لے جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ زبان سے ایک حرف بھی ادا نہیں ہوا تھا، دل ڈھیروں بار ٹوٹا تھا۔ کیسی بے بسی تھی۔ پوری رات جس کی آغوش کی نرمی میں گزاری، وہ دن چڑھتے شفافیت کی عروج پر تھا۔ اگر یہ سب کرنا ہی تھا تو اس کے پاس کیوں آیا تھا؟ کیوں اس سے جھوٹا سکون حاصل کیا تھا؟ کیا اس کے لیے یہ سب عام بات تھی؟ اب تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہہ رہے تھے۔ یہ لیں، یہ رہی غالیہ اشل سفیر، اس نے لیڈی پولیس کے سامنے اس کا ہاتھ چھوڑتے کہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اشل بھائی ہوش میں تو ہیں؟ مفاتہ نے آگے بڑھ کر غالیہ کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے لیڈی پولیس سے دور کیا تھا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ کیا ایک قاتلہ کو سلاخوں کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے صوفے پر بیٹھتے تسلی سے کہا تھا۔ بیوی ہے وہ آپ کی، مفاتہ چلائی تھی اس پر۔ جانتا ہوں، اگر یہ میری بیوی ہے تو پھر تو تمہیں ہم دونوں کے درمیان نہیں بولنا چاہیے، رائٹ؟ کہتے اس نے اپنے اور غالیہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کس قدر ڈھیٹ ہیں آپ؟ مفاتہ کو اس کی ہٹ درمی پر غصہ آیا تھا۔ اچھا، ویسے مجھے تو میری بیوی بہت سویٹ سمجھتی ہے۔ کیوں غالیہ؟ اس نے غالیہ کی طرف دیکھتے آنکھ ونک کی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اسے یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گی، مفاتہ نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ واٹ ایور، یہ میرا نہیں، پولیس کا ہیڈ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہوتی ہے کورٹ میں ملاقات، ڈیئر وائف۔ اشل قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا اور کہتے جھک کر غالیہ کے روئی جیسے نرم گال پر لب رکھے تھے۔ مفاتہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، جبکہ ہنی کے چہرے پر پل بھر میں مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ باہر سے آتے احسن نے پوچھا تھا، جس کے ساتھ کالے کوٹ میں موجود دو واضح انکل بھی تھے۔ سر، مس غالیہ کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، ہمیں ان کے گرفتار کرنا ہے۔ یہ لیں ضمانت کے آرڈر، اب آپ انہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیڈی پولیس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا احسن نے، اور ضمانت کے آرڈرز اس کے ہاتھ میں دیے تھے۔ لیڈی پولیس انسپکٹر نے آرڈرز دیکھتے تھے، پھر اپنے عملے کو اشارہ کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے احسن، میں چلتا ہوں پھر، پولیس کے جانے کے بعد واضح انکل نے کہا تھا۔
रुके वासे अंकल, एहसन ने इनको रोका था। दौड़ खड़ा अशल गुस्से से ये सब होते देख रहा था। अशल, इनसे मिलो, ये गालिया के ऑफिशियल लॉयर हैं। वासे सदाकत, एहसन ने वासे अंकल की तरफ देखते अशल की सर पर बम फोड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वासे अंकल इसके मुकाबिल वकील हैं तो वो ये केस बुरी तरह से हार जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा केस नहीं था जो अब तक वासे अंकल ने जीता ना हो। एहसन भाई आप, अशल ने मुठियाँ भींचते कुछ भी सख्त कहने से मना किया था खुद को। ठीक है अंकल, अब आप जा सकते हैं। फर्स्ट हियरिंग की डेट आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोर्ट में मुलाकात होगी अब आपसे, एहसन ने कहते इनसे हाथ मिलाया था और वो मुस्कुराते हुए चल दिए थे। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? मुफाता को गालिया को बिठाने का इशारा करते वो चलते हुए अशल के पास गए थे। ये अच्छा नहीं किया आपने, मैंने आपसे ये बात इसी वक्त क्लियर कर ली थी कि मैं भाभी के ख़िलाफ़ केस करूँगा गालिया पर। फिर आप किस हक़ से इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि वो कातिला? चटाक, इसके कुछ भी कहने से पहले इतनी ज़ोर से थप्पड़ अशल की गाल पर पड़ा था कि इसने बेयकीनी से इस गाल पर हाथ रखा था। खुदा हनी, मफाता और गालिया भी अपनी जगह पर सहम गए थे। बब भाई, इसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। ये थप्पड़ तुम्हें कल पड़ना चाहिए था जब तुमने मेरे सामने ये बकवास की थी। ये थप्पड़ तुम्हें मुझसे तब पड़ना चाहिए था जब तुमने पहली बार इंसानियत को अपने हाथ से जाने दिया था, जब तुमने इस मासूम बेकसूर लड़की को उठा उठा कर पटका था, और जब तुमने अपनी ज़िद, अना और अक्ल के हाथों मजबूर होते हुए इंसानियत की सारी हदें पार की थी। तुम मुझसे हक की बात कर रहे हो, किस हक से मैंने इसकी बेल करवाई? तो सुनो अशल सफ़ी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के किए गए यकीन पर, इस लड़की पर यकीन किया। वो कहती थी कि गालिया कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती, और मैंने हानिया की बातों पर आंखें बंद करके यकीन किया, क्योंकि वो मेरी बीवी थी। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, इतना कि इसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि ये अल्लाह और इसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर इसकी गवाही और इसके साए तले बना होता है। मैंने गालिया का निकाह इसलिए तुमसे करवाया कि जो यकीन, जो भरोसा तुम इस पर नहीं कर पा रहे, वो एक दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़कर तुम इस पर करोगे। मैंने इसलिए तुमसे इसका निकाह पढ़वाया कि तुम अल्लाह और इसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर एक बार इस निकाह के पेपर्स पर दस्तखत करने से पहले इस पर यकीन करके इस केस के हर पहलू पर सोचोगे। मगर नहीं रहे ना तुम वही ज़िद्दी, हर धर्म और अपनी मर्ज़ी करने वाले, एहसन ने एक एक लफ्ज़ गुर्राते हुए शदीद गुस्से में कहा था। मुझे लगा था कि तुम जो कह रहे हो वो कभी नहीं करोगे। निकाह के बाद गालिया तुम्हारी इज़्ज़त बन जाएगी और तुम अपनी इज़्ज़त को पुलिस थानों कचहरियों में कैसे रुसवा करोगे। मगर मैं गलत था। तुम मैं या हानिया नहीं थे जो अपनी लड़ाई, अपना झगड़ा, अपनी अना अपने बेडरूम तक रखते, या फिर तुम मामा बाबा की तरह कैसे हो सकते हो? तुम हो अशल सफ़ीर। आखिरी लफ्ज़ कहते इसका नाम लेते एहसन ने इसके दिल के मुकाम पर उंगली रखते उंगली को ठोका था। तुमने कभी शुरू से ना हमारी रिवायत की पासदारी की, ना करोगे कभी। तुमने बाबा की बात मानी जो मेरी मानोगे। एहसन की आंखों में आंसू थे। एहसन भाई, गालियाँ उठी थी एहसन को रोकने। गुस्से से चिल्लाते एहसन के माथे की रगें फूल रही थी, इसका जिस्म कांप रहा था और वो मुंह नीचे किए खड़ा एहसन का एक लफ्ज़ सुन रहा था। नहीं गालिया प्लीज़, तुम चुप रहोगी और आज मैं बोलूँगा। आज इसे बताऊँगा कि इसका बचपना ख़त्म हो गया है, क्यों ये एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह नहीं रह सकता। ज़िद, हर धर्मी और अना रिश्ते ख़राब करती हैं, और तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। पूरी रात मैं इस खुशी फहमी में सो नहीं पाया कि मेरा भाई कभी भी अपनी इज़्ज़त और गैरत को भेड़ियों के सामने पेश नहीं करेगा। मगर मैं गलत था। तुमने सुबह होते मेरी सारी खुशफहमी के बुत को गिरा दिया, और मैं तुम्हारे पुलिस को किए जाने वाले ऑर्डर्स के बाद कोर्ट में ख्वार होने चला गया। मेरे सारे खर्चे तुमने दुरुस्त साबित कर दिए। वो बेबस होता इससे पीछे हुआ था। गौर से देखो इस लड़की को। वो गालिया का हाथ पकड़ते इसे इसके सामने लाए थे। क्या ये लड़की तुम्हें कहीं से भी कातिला लगती है, जो अपने हक में बोल नहीं सकती? वो किस का खून क्या करेगी, जो अपनी ज़िंदगी से लड़
نہیں سکتی، وہ کسی کو زہر کیا دے گی؟ اگر تم اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیتے تب بھی یہ چپ چاپ چلی جاتی، کیونکہ یہ غالیہ ہے جو حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہے، اور تم اشل سفیر ہو جو دوسروں پر ظلم کرنا جانتے ہو۔ احسن کی آواز بھرا گئی تھی۔ آخری لفظ کہتے اشل کو لگا تھا وہ شرمندگی میں گر چکا ہے۔ کیوں اس نے اپنے ارد گرد موجود بت کو نہیں توڑا؟ کیوں وہ اس لڑکی پر یقین نہیں کر سکا؟ صحیح تو کہہ رہا تھا اس کا بھائی۔ ساری رات وہ اس کے غصے شدتوں کو سہتی آنسو بہاتی آئی تھی۔ کہاں اس میں ہمت تھی کہ اس کو خود سے دور پھینک سکے۔ احسن بھائی آپ پانی پئیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اربت نے اندر آتے احسن کے کانپتے ہاتھوں اور جسم کو دیکھتے کہا تھا، جبکہ اشل اسے پتھر کا مجسمہ لگ رہا تھا جس میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ نہیں چاہیے مجھے پانی، احسن نے پانی کا گلاس اٹھا کر دور پٹکا تھا۔ ساجد بھائی، ساجد بھائی، احسن نے گھر کے ہیڈ ملازم کو آواز دی تھی۔ جی سر، وہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ ساجد بھائی آپ میرا اور ہنی کا سامان پیک کر کے اربت کے گھر بھجوا دیجیے گا اور گیسٹ ہاؤس میں موجود غالیہ اور مفاتح کے بیگز گاڑی میں رکھوا دیں۔ احسن نے ملازم سے کہا تھا۔ وہ جی سر کہتا چلے گیا تھا۔ پھر وہ چلتا ہوا اشل کے سامنے آیا تھا۔ تمہاری جگہ ہنی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی یہی کرتا۔ تمہیں بھائی سے بڑھ کر میں نے اور ہانیہ نے بیٹا سمجھا ہے۔ مجھے تم پر ہاتھ اٹھانے میں کوئی شرمندگی تھی اور نہ ہے۔ بابا کی پراپرٹی، آفس، گھر، اس سب سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تم اب اس قابل ہو چکے ہو کہ یہ سنبھال لو۔ میں اور میرا بیٹا اور میری بہنیں یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تمہیں غالیہ پر کیس کرنا ہے شوق سے کرو، مگر اب غالیہ کو ہلکی سی خراش بھی آئی تو یاد رکھنا وہی زخم میں خود کو دوں گا۔ اس نے انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتے کہا تھا۔ بھائی وہ اتنی اہم ہو گئی ہے آپ کے لیے کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہاں ہو گئی ہے اہم وہ میرے لیے، کیونکہ اب وہ میرے خاندان کا حصہ ہے۔ جب اس کا شوہر اس کی عزت غیرت کو ترجیح نہیں دے رہا تو ایک بھائی ہونے کے ناطے مجھے ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ چلو اربت، کہتے وہ اربت کی طرف مڑا تھا۔ پلیز احسن بھائی مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ اس کی آواز رند ہوئی تھی۔ اس نے کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کا بازو پکڑا تھا پیچھے سے۔ تمہاری ہر غلطی معاف تھی، الزام تراشی بھی معاف تھی، مگر اگر بات گھر کی عزت پر آ جائے تو خاندان کا کوئی بھی بڑا اس غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ آج تم نے مجھے ہی نہیں غالیہ کے سامنے رسوا کیا بلکہ بابا کی تربیت کو بھی رسوا کیا ہے۔ چلو غالیہ، مفاتح، ہنی، سر نفی میں ہلاتے اس نے کہا تھا اور پھر ان کو لیے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ غالیہ، اشل کے منہ سے اس کا نام نکلا تھا۔ غالیہ کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ اب کون سا نیا فرمان جاری ہونے والا تھا؟ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا تھا اشل کی طرف۔ اشل نے بھی بھرائی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کی طرف۔ نظروں سے نظریں ٹکرائی تھی۔ ایک کی آنکھوں میں بے بسی تھی، بہت کچھ کھو جانے کا ڈر، اور دوسرے کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے۔ سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں تیرے ساتھ ستاروں سے گزر سکتا ہوں۔ کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے۔ مجھ میں رہتا ہے کوئی دشمن جانی میرا، خود سے تنہائی میں ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ بت بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی ادا ہوتی ہیں، دل میرا دل نہیں اللہ کا گھر لگتا ہے۔ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے، زمیں پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ ڈاکٹر بشیر بدر۔ چلو غالیہ، ہجر کا وقت آن پہنچا تھا۔ احسن نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ بھائی میں نہیں جی سکوں گا آپ کے بغیر۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اشل سفیر، اگر مجھے زندہ اور خوش دیکھنا چاہتے ہو تو غالیہ سے دور رہنا۔ تمہاری ایک انگلی بھی اسے ٹچ ہوئی تو اس دن تم مجھے کھو دو گے۔ کہتے وہ رکا نہیں تھا۔ بابا مجھے نہیں جانا، چاچو کے ساتھ رہنا ہے، ہنی کے پیچھے مڑ کر اشل کو دیکھتے کہا تھا، جب وہ دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے آیا تھا اور گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اشل کا دل احسن کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ رک رہا تھا۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے اپنی سب سے قریبی ہستی کو خود سے دور جاتے دیکھا تھا اور پھر سب آنکھوں سے اوجھل
ہو گئے تھے۔ اس کے کانوں میں گاڑی کے جانے کی آواز آئی تھی۔ اشل باہر کی طرف لپکا تھا مگر گاڑی گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ اس نے بے یقینی سے چاروں طرف دیکھا تھا، پورا گھر خالی تھا۔ مردہ قدموں کے ساتھ چلتے وہ صوفے تک آیا تھا اور وہیں ڈہ گیا تھا۔ وہ سب کچھ جیت کر بھی خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر اس کے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ بھائیوں جیسے باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا تھا۔ کیوں آخر کیوں ہر بار دکھ تکلیفیں اکیلا پن اس کا مقدر بنتے ہیں؟ کیوں وہ اکیلا رہ جاتا ہے؟ کیوں وہ لڑ نہیں پاتا؟ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے وہ اپنی وحشت زدہ آواز میں چلایا تھا کہ ارد گرد کام کرتے نوکروں کی فوج نے انگلیوں کانوں میں ٹھونسی تھی۔ کتنے گھنٹے وہ صوفے پر بیٹھے اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور بھائی کے جانے پر نوحہ کنا رہا تھا۔ سر آپ کے لیے ناشتہ لگواؤں؟ کتنی بار ساجد نے پوچھا تھا مگر وہ یک ٹک زمین کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے ساجد کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ احسن بھائی، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم دونوں اسے پیار سے سمجھا سکتے تھے۔ وہ جذباتی ہے مگر دل کا بہت اچھا ہے۔ تھوڑی دیر سے اسے بات سمجھ آتی ہے مگر وہ سمجھ جاتا ہے۔ پلیز بھائی، مجھے فکر ہو رہی ہے اس کی۔ اور پھر اس نے غالیہ کو پکارا بھی تو تھا، ہو سکتا ہے وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا ہو۔ ڈرائیونگ روم میں وہ چاروں بیٹھے تھے جب اربد نے کہا تھا، ہنی بہت رو رہا تھا۔ احسن نے بڑی مشکل سے اسے سلایا تھا۔ میرے خیال میں اربد، زندگی کے ہر موڑ پر جذباتی پن اور ہٹ دھرمی نہیں چلتی۔ کچھ چیزیں بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ وہ اب بچہ نہیں رہا اور زندگی کے اس مقام پر مجھے اس سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ میرے خیال سے یہی اس کی بہتری کے لیے ٹھیک رہے گا۔ احسن نے گہرا سانس لیتے کہا تھا، آپ اس کے بغیر رہ پائیں گے؟ اسے تنہا چھوڑ کر کیسے سنبھالے گا وہ سب کچھ، گھر، بزنس اور پھر وہ کیس؟ اربد کی آواز میں دکھ تھا۔ بچہ نہیں ہے وہ، آج اگر میں بھی نہ ہوتا تو تم سب کے درمیان تو؟ احسن بھائی پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ اربد کے دل کو کچھ ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ دیکھو اربد، اب نہیں تو کب؟ اسے یہ سب سنبھالنا ہوگا، اپنے بڑے پن کا ثبوت دینا ہوگا، اور اگر مجھے اس کی بہتری کے لیے اس سے دور بھی رہنا پڑا تو میں یہ کر گزروں گا۔ کہتے اس نے جیب میں سے موبائل نکالا تھا اور نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہاں ساجد کیسے ہو؟ اشل کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ احسن نے بھرائی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ اشل سر تو بس صوفے پر گمسم بیٹھے ہیں، کسی سے کچھ بات نہیں کر رہے۔ میں نے ناشتہ کا کئی بار پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا، اب بھی ایسے ہی بیٹھے ہیں، ساجد نے اسے بتایا تھا۔ سر 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 وہ بات کر رہا تھا جب ہی اس نے اشل کو صوفے سے گرتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ساجد، کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ ساجد۔ احسن بے چینی سے فون سنتا کھڑا ہوا تھا۔ سر اشل سر صوفے سے گر گئے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں کیا کروں؟ اس نے فون پر بات کرتے ہی بتایا تھا اور اشل کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ تم ایسا کرو، اس کے ہاتھ پاؤں رب کرو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، احسن نے تڑپتے ہوئے کہا تھا اور فون کاٹتے جلدی سے ڈاکٹر کو گھر جانے کا کہا تھا۔ کیا ہوا؟ اشل ٹھیک تو ہے؟ غالے نے آگے بڑھ کر احسن سے پوچھا تھا۔ میں جاتا ہوں، اربد نے کہتے ٹیبل پر سے گاڑی کی کیز اٹھائی تھی۔ میں بھی چلوں گی، غالیہ بھی اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ رک جاؤ، کوئی بھی نہیں جائے گا، ہم خود کو کمزور نہیں کر سکتے، اسے یہ جنگ خود لڑنی ہے، احسن نے مضبوط لہجے میں کہتے ان کو جانے سے روکا تھا۔ مگر احسن بھائی وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، پلیز مجھے تو جا۔ میں نے کہا نا کوئی نہیں جائے گا۔ احسن کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ غالیہ اور اربد واپس اپنی اپنی نشست پر بیٹھ چکے تھے۔ احسن نے پھر سے ساجد کو کال کی تھی جو کہ پہلی بیل میں ریسیو ہو گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب اشل کی؟ احسن نے پوچھا تھا۔ سر میں نے پانی کے بہت چھینٹے مارے تھے، ہاتھ بھی اور پاؤں بھی رب کیے ہیں مگر انہیں ہوش نہیں آ رہا، اب ڈاکٹر صاحب چیک کر رہے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ ساجد نے تھوڑی دیر بعد فون ڈاکٹر کی طرف بڑھایا تھا۔ جی احسن سر، جی نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا ہے، نہیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے میڈیسن لکھ دی ہے، انجیکشن بھی لگا دیا ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، ڈاکٹر نے بات کرتے کے بعد فون ساجد کو دیا تھا۔ جی سر، میرے لیے کوئی حکم؟ ساجد نے فون پر پوچھا تھا۔ ساجد تم ہمارے بہت پرانے ملازم ہو، میں تم سے بڑھ کر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اشل کی ساری ذمہ داریاں تم پر ہی ہیں، مجھے کسی قسم کی کوتاہی کی گنجائش نہ ملے، یوں سمجھو اپنی جان تمہارے ہتھیلی پر رکھ کر
رکھ دی ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، جو کچھ آج ہوا وہ دوبارہ نہ ہو۔ اس نے ساجد سے کہا تھا۔ جی سر، آپ فکر مت کریں، میں پوری کوشش کروں گا، ساجد نے تسلی دی تھی۔ ٹھیک ہے، رکھتا ہوں، پھر بات ہوگی۔ اشل کو جیسے ہی ہوش آئے مجھے لازمی بتانا کہتے اس نے فون بند کیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ غالیہ نے پوچھا تھا۔ یہاں آؤ میرے پاس، ایسن نے اسے اپنے سامنے آ کر بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو غالیہ، تمہیں تھوڑا بہادر بننا ہوگا، رونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگر سامنے چٹان ہو تو خود کو بھی چٹان بننا پڑتا ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ خود کو اور اپنے دل کو مضبوط کرو، اشل کے معاملے میں اب تمہیں سخت ہونا پڑے گا، ایسن نے اس کے ہاتھ پکڑتے کہا تھا اس سے۔ میں نہیں ہو سکتی ایسن بھائی، اسپیشلی ان کے معاملے میں، اس نے نیچے دیکھتے کہا تھا۔ تو کیا اسے کھو سکتی ہو؟ ایسن نے سوال داغا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تو بس پھر پرومس کرو جب بھی اس کے سامنے جاؤ گی، ایک مضبوط اور میچور غالیہ بن کر، نہ ہی یہ روتی دھوتی نازک اور معصوم غالیہ بن کر۔ اینڈ پرومس می، جب تک میں نہیں کہوں گا تم اس سے بات نہیں کرو گی، ایسن نے ہاتھ آگے کرتے پرومس لینا چاہا تھا۔ ایسن بھائی، غالیہ نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ پلیز غالیہ، ایسن نے ریکویسٹ کی تھی۔ غالیہ نے کامتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ دیٹس لائک مائی گرل، بی بریو بچہ، اب جاؤ، جا کر آرام کرو، کہتے اس نے غالیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مفاتح کو اسے لے جانے کا کہا تھا۔ تو تم کون سی پوسٹ پر ہائر کر رہے ہو مجھے؟ اپنے آفس میں؟ ان کے جانے کے بعد اربت سے پوچھا تھا احسن نے۔ آپ کا اپنا آفس ہے احسن بھائی، آپ جب چاہے جہاں چاہے بیٹھ سکتے ہیں، اربت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سوری یار، میری وجہ سے تمہاری دوستی بھی خطرے میں آ گئی ہے، سگریٹ کا کش لگاتے کہا تھا احسن نے۔ اس کے لیے آپ کو سوری نہیں، کان پکڑنے چاہیے، اربت نے آنکھیں چھوٹی کرتے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ ہو تو تم دونوں ویسے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، انہوں نے اس کی کمر پر دھموکا جڑا تھا۔ کیا کرے، بھائی بھی تو آپ کے ہیں، کہتے وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ اربت، زندگی کے کسی مقام پر اسے اکیلا مت چھوڑنا، چاہے میں رہوں یا نہ، پلیز احسن بھائی، کوئی بھی فضول بات نہیں، میں کھانا لگوا رہا ہوں، آپ فریش ہو کر آ جائیں، کہتے وہ رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ احسن نے گہرا سانس لیتے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں پھینکی تھی۔ کیا تم نے احسن بھائی کو کال کی؟ اسے ہوش آ گیا تھا۔ ساجد کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں آیا تھا اور ٹرے ٹیبل پر رکھی تھی جب ہی اشل نے پوچھا تھا۔ جی سر، کال کی تھی مگر انہوں نے ریسیو نہیں کی، ساجد نے کہتے کھانا ٹیبل پر سجانا شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم انہیں کال نہیں کرو گے، اشل نے اٹھتے ہوئے کہا تھا جبکہ سر میں بری طرح سے ٹیسیں اٹھی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں شام کے 5 بجا رہی تھی۔ جی بہتر سر، ساجد نے کہا تھا۔ میرے کپڑے نکال دو، اس نے باتھ روم کی طرف بڑھتے کہا تھا۔ مگر سر، پہلے کھانا تو کھا لیں، آپ کا بی پی پہلے ہی لو ہے، ساجد نے کہا تھا۔ میرے لیے بس ایک کپ کافی لا دو، اس نے کھانے کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ مگر سر پلیز، آپ کھانا کھا لیں، آپ کا بی پی پہلے ہی بہت زیادہ لو تھا، ساجد نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آئی جسٹ وانٹ کافی، نتھنگ ایلس۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ ساجد کا خوف کے مارے حلق خشک ہوا تھا، اس کے آگے وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ ساجد اس کا ڈریس نکال کر رکھ کر چلے گیا تھا۔ پھر جب وہ نہا کر نکلا تو ساجد کافی لیے سامنے کھڑا تھا، ساتھ سینڈوچ بھی تھے۔ منع کیا تھا نا میں نے آپ کو، جسٹ کافی چاہیے مجھے، اس نے بالوں میں برش پھیرتے کہا تھا۔ پلیز سر، منع مت کریں، یہ کون سے اتنے ہیوی سینڈوچز ہیں، ساجد نے ٹیبل پر رکھتے کہا تھا۔ وہ کہتے بیٹھا تھا۔ ساجد بھائی، اربت کو تو کوئی کال نہیں آئی، اس نے فون پر نمبر ملاتے پوچھا تھا۔ نہیں سر، اربت سر کی کال نہیں آئی، کہتے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا جب اشل نے کہا تھا۔ ساجد بھائی سوری، تھوڑا روڈلی بات کر گیا، اینی وے کافی بہت اچھی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بدلے میں ساجد بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ بار بار اربت کو کال کر رہا تھا مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ٹھیک، تم بھی مت کرو میری کال ریسیو، اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں، غصے سے کہتے اس نے فون ٹیبل پر رکھا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے ایک کال ملائی تھی، کال ریسیو ہو چکی تھی، اس نے کال اٹھانے والے کو کچھ ضروری ہدایت دی تھی اور پھر فون بند کر دیا تھا۔ غالیہ اشل سفیر لبوں سے اس کا نام ادا ہوا تھا، ماتھے پر ان گنت بل آئے تھے۔
गालिया अशल सफ़ी, मुझसे दूर जाने की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा खुद का कोई फैसला नहीं है। जहाँ कहीं किसी ने भेड़ बकरी की तरह बांध दिया, लगा दिया, इधर चल पड़ी तुम। मगर अब अशल सफ़ीर तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी असल पहचान क्या है। मैंने बहुत कम किसी को खुद तक बुलाया है। मैं जाने वाले को रास्ता देता हूँ, मगर तुम्हें मैंने डुबडुबाई आंखों का वास्ता दिया था। तुम नहीं रुकी, चली गई। अब तुम लौट कर भी आओगी तो मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलूँगा। रही तुम पर एतबार की बात, तो चलो इस बात को रहने देते हैं। इसने खुद कलामी की थी और फिर मोबाइल जेब में डालते गाड़ी की चाबियां लिए उठा था और बाहर की तरफ चल दिया था। अहमद अंकल, खाना लगवा दें। वो किचन में आया था अपने मुलाजिम को कहने, जब इसने मुफाता को कुर्सी पर बैठे किसी गहरी सोच में डूबे देखा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे कमरे में आओ, अरबत ने मुफाता को देखते कहा था। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ख़राब है, बहुत अपसेट हूँ मैं, तो प्लीज़। मुफाता ने ग्लास टेबल पर पटकते बदतमीज़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते कहा था और इसके पास से निकली थी, जबकि अरबत के साथ साथ इसके मुलाजिम ने भी मुफाता की तरफ देखा था। अरबत को शर्मिंदगी की महसूस हुई थी अपने मुलाजिम के सामने मुफाता के ऐसे बात करने पर, मगर फ़िलहाल वह इससे बाद में निपटने का इरादा रखता था। वो अपने कमरे में गया था फ्रेश होने के लिए। क्या चाहती हो तुम? क्यों पीछे पड़ गई हो मेरे? ये देखो, जान बख्श दो मेरी, सफ़ी ने सबा के सामने हाथ जोड़ते कहा था। सफ़ी, मैंने क्या किया है? वो अनजान बनी थी। क्या किया है? मेरे घर क्यों आई थी कल? क्यों कहा तुमने मेरी माँ को कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, जबकि तुम जानती हो कि मैं तुम में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ? इसने दबे दबे गुस्से में गुर्राते कहा था। अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तो ठीक है ना, मैं क्या फिर अपने लिए भी कुछ ना करूँ? मैं तो बस अपनी सासू माँ को अपनी झलक दिखाने और इनसे ढेर सारी दुआएं लेने गई थी, इसने बड़े मज़े से कहा था। बकवास बंद करो अपनी। आज के बाद तुम मुझे मेरे इर्द गिर्द या मेरे घर में नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसने माथे पर ढेरों बल लाते कहा था। तुमसे बुरा कुछ हो भी नहीं सकता। वेल, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे घर, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे कमरे में अगर कोई लड़की आएगी तो वो सबा होगी, जिसको और जिसकी मोहब्बत को तुम चुटला नहीं सकते। गॉट इट? वो हर दर्मी वाले लहजे में कहती जाने की मुड़ी ली थी, फिर रुकी थी। मुझे मजबूर मत करो सफ़ी कि मैं अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हारे साथ हर हद से गुजर जाऊं। जो एहसासात मेरे लिए हैं वो किसी दूसरे पर लुटता नहीं देख सकती मैं, चाहे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। इसलिए बहुत प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ, वरना अगर मेरी मोहब्बत का क़त्ल हुआ तो छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को भी नहीं। इसने इसके करीब आते इसके कंधे से गिर झाड़ते कहा था और इसे हक्का बक्का छोड़कर चली गई थी। और इस मंजर को दूर बैठी मदीहा ने वाज़े देखा था और न जाने क्यों इसे सफ़ी को सबा का हाथ लगाना और इसके कांधे पर हाथ रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो खुद भी अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी। इस दिन से जब से वो सफ़ी से सबा के लिए बात करके गई थी, सफ़ी के लफ्ज़ इसे बुरी तरह से बेचैन कर रहे थे। वो कितना सच्चा और खरा था अपनी मोहब्बत में। इसने मोहब्बत किसी भी लालच और कर्ज के बगैर की थी। कभी इसने खुद को लेकर किसी की आंखों में इतना जुनून, इतनी मोहब्बत नहीं देखी थी जो इस दिन इसने सफ़ी की आंखों में इस एक तरफा मोहब्बत के लिए देखी थी। अभी तो वो मोहब्बत एक तरफा थी, अगर वो मोहब्बत दो तरफा होती तो, और फिर कोई तीसरा इनकी ज़िंदगी में आता या मदीहा के लिए मुश्किलात खड़ी करता तो सफ़ी क्या करता? क़त्ल। एक बार फिर से इसके जुनून याद करते मदीहा के रोंगटे खड़े हुए थे। वो फिर से इसे दूर से मगन होकर देखने लगी थी। असद की मोहब्बत इसमें कहीं दूर जा सोई थी और सफ़ी की बेलगाम सोचें इसके दिल पर काबिज होने लगी थी। असद इसकी फैंटेसी और अट्रैक्शन की ज़िंदगी का हिस्सा था, जबकि सफ़ी इसकी हकीकत का जुज़ बनता जा रहा था। इसे दूर से तिलमिलाते देखते हुए इसके होठों पर मुस्कुराहट बिखरी गई थी। आज वो इसको देखते हुए बेजार नहीं हो रही थी, आज वो इसको देखते हुए सैराब हो रही थी। आज वो इसके सोचों पर किसी बरखा की तरह
छाया हुआ था और आज से पहले मदीहा को इससे ज़्यादा हसीन मंजर कोई नहीं लगा था। हेलो, किधर गुम हो? सबा ने इसके करीब बैठते हुए कहा था। कहीं नहीं, बस यूं ही। इसने बेसाख्ता नज़रें चुराई थी सफ़ी से। मुझे तो लग रहा है कि तुम असद को बहुत मिस कर रही हो और यहाँ वहाँ ढूंढ रही हो, सबा ने इसे छेड़ते हुए कहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस वो घर के लिए निकलने लगी थी। न जाने क्यों इसे सबा का भी यूँ इसके ख्यालात को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो जाने के लिए उठी थी। कहाँ? इसको उठते देखकर सबा ने कहा था। बस घर जा रही हूँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मदिया ने कहा था। ये पिछले 3-4 दिनों से तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही, सबा ने कहा था। हाँ, बस पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाहता किसी से भी बात करने को। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने तसव्वुरात की दुनिया में खोई रहूं, वो अपनी हालत बयान कर रही थी चलते हुए सबा से। ओह, तो ये बात है। होता है, मेरे साथ भी हुआ था। वेल, चलो तुम्हारा मूड फ्रेश करती हूँ, कहते वो मधिया का हाथ थामे इसे कॉरिडोर की तरफ लेकर जा रही थी। अरे मगर हम जा कहाँ रहे हैं और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे बाबा, मुझे कोई क्लास नहीं लेनी, मुझे घर जाना है, इसने कहते अपना हाथ सबा से छुड़वाना चाहा था, मगर इसने भी इसका हाथ ग्लास में लाकर छोड़ा था। वो देखो, इसने सामने इशारा किया था जहाँ असद इसके 3-4 दोस्त बैठे थे और असद के इर्द गिर्द 2 लड़कियां बैठी थी जिनके साथ वो बुरी तरह से चिपका हुआ था। बाहर से आने वाले कोई भी इमेजिन कर सकता था कि यहाँ क्या हो रहा है। मदिया ने देखते ही शिद्दत से आंखें बंद की थी और इस एक लम्हे में इसने असद और सफ़ी का मुआजना किया था और सफ़ी इस मुआजने के पलड़े में भारी पड़ा था। अपने किरदार, अपनी शख्सियत, अपनी सादगी और अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। सबा, आई थिंक हमें चलना। अरे यार रुको, इतनी मुश्किल से कल मैंने तुम्हारी बात की है असद से और अब तुम क्यों नखरे दिखा रही हो? चलो भी, वो हमें ही देख रहा है, कहते वो मदी का हाथ पकड़ के वहाँ तक गई थी। हेलो असद, सबा ने इससे हाथ मिलाते कहा था। हेलो, ओ हाय मदिया, यू वांट टू टॉक टू मी? इसने हाथ मदिया की तरफ बढ़ाते कहा था। मदिया ने हिचकिचाते हुए इसका हाथ थामा था और जैसे ही हाथ एक दूसरे के हाथ में आए थे, मदिया को करंट लगा था। वो बड़े नामहसूस अंदाज में इसका हाथ छू रहा था। मदिया ने एक पल में अपना हाथ वापस खींचा था। असद के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। असद, क्या हम कल मिल सकते हैं? अब की बात सबा ने कहा था। यस श्योर, टाइम और जगह तुम लोग बता दो, मैं पहुंच जाऊंगा, इसने शौक लहजे में कहा था। ओके, शाम 5 बजे। कप ऑफ कॉफ़ी पर, सबा ने सोचते हुए कहा था। ओके डन, मिलते हैं फिर, कहते इसने थम्स अप का इशारा किया था। ओके बाय, यू गाइस कैरी ऑन, सबा कहते मदिया का हाथ पकड़े बाहर आ गई थी। अल्लाह अल्लाह, लड़की मुंह में क्या डाला हुआ था जो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था तुमसे। वैसे तुम असद से ये बात करोगी, वो बात करोगी, और अब ये सब। वेल, मैं जानती हूँ जब मोहब्बत सामने हो तो ऐसा हो जाता है, एक्साइटेड में लफ्ज़ नहीं निकलती मुँह से, मगर डोंट वरी, मैं हूँ ना। अब बस तुम्हें कल अच्छा सा रेडी होना है, ओके? और कल इससे अपने दिल की बात कह देना। और सबा, तुमने देखा वो लड़कियाँ कैसे चिपकी हुई थी इसके साथ? इसे अपने आवाज़ किसी गहरी खाई में से आती सुनाई दी थी। वो और भी कुछ कहती, मदिया ने इसकी बात काटी थी। मदिया, वो हैंडसम है, गुड लुकिंग है, लड़कियां तो इसके आसपास मंडलाएंगी, वो लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। आई मीन इसकी पर्सनालिटी, अब खुद को देख लो, तुम भी तो इसकी खूबसूरती और पर्सनालिटी से मुतासिर हुई हो। वैसे भी लड़कपन है और वो भी तो दिल फेंक है, मगर हो जाएगा सही जब तुम इसकी ज़िंदगी में जाओगी तो इसे सही कर दोगी। इसने चुटकियों में इसका मसला सुलझाया था। सफ़ी क्यों ऐसा दिल फेंक नहीं है, इसका किरदार ऐसा क्यों नहीं है, इसने सबा की तरफ देखते कहा था। क्योंकि वो सबा की चॉइस है। पता है पंथिया, मुझे शुरू से ऐसे लड़के बहुत पसंद है जो एक लड़की की खातिर मर मिटने के लिए तैयार हो, जो मोहब्बत को अपना क़िबला समझकर रुख ना मोड़े। और सफ़ी बिल्कुल ऐसा है, मोहब्बत की खातिर जुनूनी, इसीलिए तो वो मेरी जान है, मेरी धड़कन है। और ओके, मैं चलती हूँ। इससे पहले कि वो और भी कुछ कहती, मदिया ने इसकी बात काटी थी। सबा की बातें सुनकर इसके चेहरे पर कई रंग आए और गए थे।
اس لیے وہ جلد از جلد صبا سے چھٹکارا پا کر گھر جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس کو گلے ملتے اس نے ڈرائیور کو کال کی تھی اور گاڑی گیٹ کے پاس لانے کا کہا تھا اور پھر گیٹ کی طرف چل دی تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی تھی جب اس نے صفی کو اپنی مہران کا انجن ٹھیک کرتے دیکھا تھا۔ اتنی سخت دھوپ میں وہ اپنی گاڑی کو چیک کر رہا تھا جو شاید چل نہیں رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تھا۔ صفی، اس نے اسے آواز دی تھی۔ صفی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور تپتی دھوپ میں ٹھنڈے بارش کے چند قطروں کو پانی کے بعد جو سکون میسر آتا ہے اسے وہ آیا تھا۔ مدیحہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خود کی طرف بلایا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ تم چاہو تو میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں، بعد میں رات میں آ کر گاڑی کو لے جانا۔ مدیحہ کو ایک بار پھر سکون ملا تھا اسے دیکھ کر، اور یہ پہلی بار تھا کہ اس نے صفی کو کوئی فیور دی تھی۔ صفی نے پہلے اپنی مہران کو دیکھا تھا اور پھر اس کی فارچونر کو، اور بہت ساری تلخی اس کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ آج بھی اسے اپنی اہمیت، اپنی جگہ، اپنا سٹیٹس جتا رہی تھی۔ نہیں، بہت شکریہ مس مدیحہ، مجھے عادت ہے اپنی خود ساختہ جنگوں سے لڑنے کی۔ آپ کی فیور کا شکریہ کہتے وہ رکا نہیں تھا۔ مدیحہ کو اس کی خودداری نے آج متاثر کیا تھا، یا پھر وہ آج اسے اپنی اس اچھی نظر سے دیکھ رہی تھی جس میں اسے اس کے لیے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چلے ڈرائیور انکل، کہتے اس نے آنکھیں بند کرتے اپنا سر سیٹ کے سے ٹکا دیا تھا، اور جو چہرہ اس کے آنکھوں کے آگے جھلملایا تھا اس کو دیکھتے اس کے لب مسکرائے تھے۔ چمپو، اس کے لبوں نے حرکت کی تھی اور اپنے دل کی اس نئی کیفیت سے وہ خود بھی انجان تھی۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔ ہنی کو بھی احسن نے بڑے پیار سے سمجھا دیا تھا کہ ارشل کی بہتری کے لیے اس سے دوری ضروری ہے، اور وہ کچھ دیر ہیلو ہجت کے بعد سمجھ گیا تھا۔ احسن بھائی، میں سوچ رہا تھا ہانیہ بھابھی اور فضل انکل کے ایصال ثواب کے لیے گھر پر کوئی قرآن خوانی رکھوا دوں۔ عربت نے کہا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، گھر پر بھی ہماری کلاس اور سٹیٹس کے لوگ آئیں گے، باتیں کریں گے اور کھا کر چلے جائیں گے۔ ان کے نام کا دیا جانے والا صدقہ بہت اہم ہے اس وقت، جو ان کو اگلے جہاں میں کام آئیں گے۔ میں نے تفصیل سے کہہ کر بابا کے آبائی گھر کی مسجد میں قرآن خوانی کے ختم کا کہہ کر کروا دیے ہیں۔ باقی میں اور غالیہ ابھی قبرستان ہو کر ایک دو یتیم خانوں میں جائیں گے، کچھ صدقے کے بکرے اور تحفے لے کر۔ احسن نے عربت سے کہا تھا۔ دیکھ کر غالیہ ابھی گر جاتی۔ مفاتح نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیا ہوا غالیہ، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ عربت نے پوچھا تھا۔ جی عربت، آئی مین عربت بھائی۔ اس کے کانوں میں ارشل کے الفاظ گونجے تھے۔ عربت نہیں، عربت بھائی، اور وہ تصدیق کر گئی تھی۔ ارشل کا انداز سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی تھی، اور اسی لمحے اسے اس کا لمس بھی اپنی گردن پر محسوس ہوا تھا۔ آر یو اوکے؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے پوچھا تھا احسن نے۔ جی احسن بھائی، وہ ایکچولی میری نظر بہت کمزور ہے اور گلاسز کے بغیر مجھے بہت کم اور دھندلا نظر آتا ہے۔ کوشش کرنے کے باوجود میں دیکھ نہیں پاتی، اسی لیے پتہ نہیں چلا اور صوفے سے پاؤں ٹکرا گیا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ اس لیے تو میں کل سے اس کا ہاتھ پکڑے اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہوں۔ چائے کے کپ لاتے مفاتح نے کہا تھا، اور کپ میز پر رکھے تھے۔ عربت نے مفاتح کی طرف دیکھا تھا۔ کتنی اچھی لگ رہی تھی وہ، اس کے گھر میں گھومتی، کام کرتی، جیسے برسوں سے وہ اس گھر کا حصہ ہو۔ او، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا برسوں سے جو کچھ ہو چکا ہے، اس سب میں اس کا خیال بھی کیسے آتا۔ چلو غالیہ، پہلے تمہارے گلاسز لیں گے اور پھر قبرستان چلیں گے، کہتے وہ جلدی سے چائے کا کپ ختم کرتے اٹھا تھا، اور غالیہ بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی، اور دونوں بیرونی دروازے کی طرف چل دیے تھے۔ مفاتح کا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ وہ بھی غالیہ کے ساتھ چلے جائے، مگر ہنی کا خیال کرتے رک گئی تھی۔ اور پھر سب سے بڑی ٹینشن اسے عربت کی تھی۔ وہ اس وقت گھر میں موجود تھا، اسے لگا تھا وہ بھی ان کے ساتھ چلے جائے گا، مگر وہ کیا گیا نہیں تھا، بلکہ بڑے مزے سے سامنے بیٹھے مفاتح کو گھورتے ہوئے چائے کے گھونٹ پی رہا تھا۔ مجھے گھورنا بند کریں، مجھے گھورنا بند کر سکتے ہو، اس نے تنگ آتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا تھا، اور وہ پھر سے اسے گھورنے لگا تھا۔ چند لمحے ایسے ہی گزرے تھے کہ مفاتح نے غصے سے کپ ٹیبل پر پٹکا تھا اور جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ او مفاتح،
असगर डर गई मेरी नज़रों से। वैसे मेरी नज़रों में ऐसा क्या था कि तुम डर गई? इसने भी खड़े होते कप टेबल पर रखते अपनी पैंट की जेबों में हाथ डालते चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते कहा था। वो फिर से इसे टीज करने लगा था। अरबत साहब, मैं डरती तो किसी के बाप से भी नहीं हूँ, और आपसे डरती है मेरी जूती। आपकी गंदी नज़रों का जवाब मैं बहुत अच्छे से देना जानती हूँ, पर मैं दूंगी नहीं, क्योंकि फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का, इसलिए जितना हो सकता है मुझसे दूर रहो। आई समझ? कहती वो रुकी नहीं थी, आगे बढ़ गई थी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करने लगी थी जब वो बिजली की तेज़ी की तरह इस तक पहुंचा था। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद कर देती, इसने पाँव का जूता दरवाजे के दरमियान घुसाकर इसे बंद करने से रोका था और फिर कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद किया था। तुम, इससे पहले कि वो इसको कुछ कहती, अरबत ने हाथ बढ़ाकर इसके गले से इसका दुपट्टा खींचा था और फिर अपने दोनों हाथों में दुपट्टा पकड़े ही अपने हाथों को पीछे बांधा था और गहरी नज़रों से इसके हसीन सरापे को देखने लगा था। दुपट्टे के बगैर आया होती इसके जिस्म की रानाया इसे बहुत कुछ गलत करने पर उकसा रही थी और इसकी गहरी नज़रों की तपिश से मुफादा शर्म से डूब गई थी। पहले तो इसकी हरकत पर हक्का बक्का थी। मेरा दुपट्टा दो। अरबत इस तक पहुँचते वो गुस्से से चिल्लाई थी जब वो इससे पीछे हुआ था। क्यों, क्या हुआ? अब की बार मेरी नज़रों के मफहूम से डर गई क्या? इसने मज़ीद पीछे होते दुपट्टा इसकी पहुंच से दूर किया था। जब वो मज़ीद आगे आती इसके सीने के साथ लगी पीछे से दुपट्टा लेने लगी थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। दोनों के दरमियान एक आंच का भी फासला नहीं था। धड़कनों का शोर एक दूसरे को बखूबी सुनाई दे रहा था। मुफादा ने आंखें उठाकर इसकी आंखों में देखा। सामने वाले की आंखों में जज्बों का तूफान लहर रहा था। सामने वालों की आंखों में जज्बों का तूफान लहक रहा था। इसकी झुलसती सांसें इसको खुद के चेहरे पर पड़ती बहुत कुछ समझा रही थी। दोनों की आंखों एक दूसरे में गुम होती पलक के झपकने से खासिर हुई थी। वो अरबत को चारों शाने चित कर गई थी। इसकी आंखों में एक सहर था जो अरबत को जकड़ रहा था। इसने एक हाथ इसकी कमर में डालते इसे खुद के मजीद करीब किया था, इतना करीब कि अगर वो बोलता तो इसके होंठ मुफादा के होंठों के साथ टकरा जाते। मुफादा इसकी आंखों की खुमारियां बखूबी पढ़ पा रही थी। दोनों की सांसों में न जाने कैसी कशिश थी कि एक दूसरे से तंग होने के बावजूद वो हिल नहीं पाए थे, एक दूसरे के शहर से निकल नहीं पाए थे। इससे पहले कि अरबद बहक कर कोई गुस्ताखी सर अंजाम देता, मुफादा ने अपना हाथ पीछे ले जाकर इसके हाथ से अपना दुपट्टा खींचा। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों से टकराए थे। प्लीज़, मुफादा की आंखों में पानी ठहरने लगा था। इसने अपनी कमर छुड़वाने की कोशिश करते इससे कहा था। अरबत ने भी इसकी आंखों में नमी देखते इसको खुद से अलग किया था और तिलस्म टूट गया था। मुफादा ने रुख मोड़ते खुद पर दुपट्टा सेट किया था। जब भी अरबत के जहन में धमाका हुआ था वो तेज़ी से इस तक गया था और इसका बाजू पकड़ के इसका रुख खुद की तरफ करते माथे पर बल लाया था। एक पल में इसका मूड बदलते इसकी उंगलियों को अपने बाजू में धंसते मुफादा ने दर्द बर्दाश्त करते इसकी आंखों में गुस्से देखते हैरानगी से देखा था इसे। कल रात आलम तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? इसकी आंखों में इश्तियाल था। मैं इस बात की जवाब दे नहीं हूँ तुम्हें, मुफादा ने झट से जवाब दिया था। क्या कहा तुमने? इसने और शिद्दत से इसकी बाजू दबोची थी और मुफादा दर्द से बिलबिला उठी थी। छोड़ो मुझे जंगली इंसान, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों तकलीफ़ पर तकलीफ़ देते हो मुझे? पहले मेरी कलाई तोड़ दी और अब बाजू तोड़ना चाहते हो? तुम और तुम्हारा दोस्त एक जैसे जंगली और वहशी हो। बड़ी हिम्मत करके पूरा जोर लगाकर इसने इससे अपनी बाजू छुड़वाई थी और चिल्लाई थी इस पर। बकवास बंद करो अपनी। इसके मुंह से अपने और अरशल के लिए अल्फाज सुनकर शदीद तैश में आते इसने कहा था। आवाज़ नीचे, समझे? मैं गालिया नहीं हूँ जो किसी का भी जुल्म चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी। मैं मुफादा असगर हूँ। मुकाबिल के कज़बल निकालने मुझे अच्छे से आता है। रही बात आलम की, तो मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ कि मैं किससे मिलती हूँ, किससे बात करती हूँ और किसको कमरे में बुलाती हूँ। तुम मेरी इसलिए तजलील करते हो ना कि मैंने तुम्हारी गाड़ी का शीशा तोड़ा है, फिर मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ तो
रुको एक मिनट, ये लो, कहते इसने अपने बैग से जल्दी से चेक निकाल कर इसके करीब जाते इसकी हथेली पर रखा था। ये चेक लो, तुम्हारी गाड़ी के शीशे की अमाउंट इसमें है, रखो और मेरी जान छोड़ दो, कहते इसने एक बार फिर से इसके आगे हाथ जोड़े थे। अरबत ने चेक खोलकर इस पर साइन देखे थे, वो आलम के साइन थे। इसने बेयकीनी से मुफातह को देखा था। ये चेक तुमने आलम से? हाँ लिया है, और क्यों ना लूँ, एटलीस्ट वो मदद करना चाहता है, रहम दिल है, तुम्हारी तरह जाबिर और सफाक नहीं है। और क्या बताया तुमने इसको? इस बताया है तुमने इसको? इससे पहले कि बार फिर इसने इसे बाजू से पकड़ा था। वही जो तुमने मेरे साथ किया है, सब बताया है। और ये चेक, अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने इससे भीख मांगी है तो गलत सोच रहे हो। मुफादा असगर एक खुददार लड़की है। मैं इसके पास जॉब करूंगी और इसके सारे पैसे उतार दूंगी, और जैसे ही एहसन भाई आएंगे मैं इनसे बात करके अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। गालिया को यहाँ रहना रहे, मगर मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, कहते वो इसे हक्का बक्का छोड़कर इसके सर पर धमाके करके कमरे से बाहर निकल गई थी। इसे रह रह कर गुस्सा आ रहा था। वो इसकी नफरत में इतनी आगे बढ़ गई थी। वो तो बस इसे तंग करने के लिए ये सब कर रहा था, मगर वो किसी गलत बंदे पर एतबार कर लेगी इसका तो इसे अंदाज़ा भी नहीं था। आलम की रंगीन तबीयत से वो अच्छी तरह वाकिफ़ था। जगह जगह मुंह मारने की इसकी आदत थी, और इस बात का कई बार इसने हानिया से जिक्र भी किया था, और हर बार वो इसे ये कहकर चुप करवा देती थी कि मेरा इसको समझाने की हद तक कंसर्न है, इसके अलावा नहीं। जब वो कुछ गलत करेगा तो भुगतेगा भी, और वो इसकी हिमायत नहीं करेगी बल्कि सच के साथ खड़ी होगी। अरवत को याद था एक बार यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर्स के बाद की छुट्टियां हुई थी। चूँकि अशल, आलम और अरवत एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो आलम से इनका आमना सामना हो जाता था, मगर सलाम दुआ की हद तक। अशल और अरवत की जोड़ी में इन्हें कोई तीसरा बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए वो आलम को कम ही मुंह लगाते थे। लास्ट सेमेस्टर्स के आखिरी में इनकी बेस्ट फ्रेंड कहती कि सालगिरह थी, जब भी अशल को बहुत तेज़ बुखार हो गया था और वो नहीं जा पाया, जबकि अरबत को जाना पड़ा था। पार्टी के आखिर में जब वो घर के लिए निकलने वाला था तो इसने आलम को किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करते देखा था, और वो 1 मिनट से भी कम वक्फे में इस तक पहुंचा था, और आलम को इस लड़की से अलग करके आलम के मुंह पर 2-4 मुक्के जड़ दिए थे। यही नहीं, सुबह होते ही इस लड़की ने यूनिवर्सिटी के डीन को आलम की शिकायत दर्ज करवाई थी, और अरबत की गवाही के बाद इसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। बल्कि बहुत कोशिश के बावजूद भी इसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला था, और वो अपने मुल्क डिपोर्ट करवा दिया गया था। तब से आलम और अरबत के खिलाफ अजीब सी जंग चल रही थी। अजीब सा खिंचाव था। आलम इससे इस वजह से खौफ था कि अरबत ने इसका स्टडी करियर तबाह कर दिया है, जबकि अरबत सच का साथ देता। हालांकि आलम की वजह से आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटी अशल से और अरबत से दूर रहती, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये तीनों कज़न से न सिर्फ इसने यूनिवर्सिटी में इनकी रेपो ख़राब की थी, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी ख़राब किया था। अशल तो भाभी की वजह से कुछ ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ होने की वजह से इसकी बदतमीज़ी इग्नोर कर गया था और इससे अच्छे से बात करता था, जबकि अरबत और इसके दरमियान आज भी खिंचाव था। इस दिन के वाक़े के बाद इसका कभी दिल नहीं किया था कि इसे इज़्ज़त दे। इसने आलम का चेक अपने हाथ में मोड़ा था, माथे की रगें तनी थी। वो मुफाता के साथ क्या करने वाला था? क्या वो इसे किसी तरह इस्तेमाल करने वाला था? उसे से कमरे में आते इसने गाड़ी की चाबियां उठाई थी। मुफादा से बात करने का इरादा वो बाद में रखता था। इसकी तबीयत वो बाद में सेट करेगा, पहले इसने आलम से बात करनी थी। मुफादा हनी को लेकर लॉन में बैठी थी जब मुफादा ने अरबत को गुस्से से बाहर जाते देखा था। हो जब देखो दिमाग किसी भट्टी की तरह झुलसता रहता है नवाबजादे का। पता नहीं खुद को कौन सी तोप चीज़ समझता है। अमीर है तो समझता है कि जीते जागते इंसान भी इसकी मलकियत है। मेरे बस में होना तो तीर की तरह सीधा कर दूं। इसकी गाड़ी दरवाजे से बाहर निकलते देखते कहा था मुफादा ने। गाड़ी तेज़ी से आलम के ऑफिस की तरफ जा रही थी। अरबत ने मोबाइल निकाल कर आलम को कॉल की थी, और ये पहली बार था इतने सालों में कि अरबत ने आलम को कॉल की थी।
हेलो, आलम ने मसरूफ से अंदाज में पूछा था। वो कोई फाइल्स स्टडी कर रहा था। कहाँ हो? आलम ने शीशे में से सामने नजरें गाड़ते कहा था। ऑफिस, खैरियत? वो पहले तो अरबत की कॉल अटेंड करके हैरान हुआ था, फिर रात वाला सीन याद करते ही इसकी हरी आंखें चमकी थी। इससे पहले कि अरबत कोई जवाब देता या वो बोलता, टूं टूं फोन की आवाज़ आई थी। आलम ने फलक शिगाफ के कहा लगाया था। वो जानता था अरबत अब इसके ऑफिस में आकर हंगामा करेगा, और यही वो जानना चाहता था कि अरबत मुफादा से किस हद तक सीरियस है, और ये आखिरी पत्ता था जो इसने अरबत की तरफ फेंकना था। अगर वो यहाँ ऑफिस में आकर इसके साथ मुफादा को लेकर हंगामा करेगा तो आलम को यकीन हो जाएगा कि वो इससे किस हद तक मुखलिस है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अशल और अरबत की कमज़ोरियों को निशाना बनाएगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था और अरबत गरजता हुआ अंदर आया था। आओ आओ अरबत, कैसे आना हुआ? हरी आंखों में शरारत थी। सर खुजाते इसने पेन का ढक्कन बंद करके टेबल पर रखा था और फाइल बंद की थी कि इसने गिरेबान से पकड़कर इसे उठाकर सामने खड़ा किया था, और एक मुक्का इसके गाल पर जड़ा था कि वो लहरा कर नीचे गिरा था। हाउ डेर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुफादा के कमरे में जाने की? आधी रात को वो पंकारा था, इसका गिरेबान पकड़ा था। ओह छी, बच्चे को डर लग रहा है मुझसे? वैसे आधी रात तुम भी तो इसके कमरे में गए थे, तो फिर मेरा जाना क्यों बुरा लगा? आलम ने इसके हाथ से गिरेबान छुड़वाते इस पर तंज का तीर फेंका था। शटअप, यहाँ सिर्फ मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि दूर रहना, इससे बहुत दूर, वरना जो मैं तेरे साथ करूँगा तू जिंदगी भर याद रखेगा। और इसे फ़क्त धमकी ना समझना, उंगली उठाकर चिल्लाते हुए इसे वार्न किया गया था। नहीं रह सकता इससे दूर। यू नो वॉट, पहली मुलाकात से ही वो यहाँ, इसने अपने दिल की तरफ इशारा किया था, यहाँ बड़े धड़ल्ले से काबिज हो गई है, इसीलिए तुम हम दोनों के दरमियान मत आना। वैसे भी वो तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती, तुमने इसे बहुत तंग जो किया है, और ये बात मैं बहुत जल्द एहसन भाई को बताने वाला हूँ, इसने हाथ झाड़ते कहा था। अपनी हद में रहो, एहसन भाई को छोड़कर जिसको मर्जी बताओ, मैं किसी से नहीं डरता। वो बहुत मासूम है, इससे अपनी गंदी नज़रों को दूर रखना। और ये पकड़ो अपना चेक, वो ना तो तुमसे चेक लेगी और ना ही तुम्हारी कंपनी में काम करेगी। अरबत ने चेक इसके मुंह पर मारा था। बहुत खुशी हो रही है मुझे तुम्हें ऐसे सिसकता तड़पता बेचैन देखकर। याद करो, एक वक्त था जब मैं तुमने मुझ पर वार किया था, वो भी एक गैर मजहब लड़की की खातिर जो अपनी मर्जी से कितने लड़कों के साथ रातें बिताती है। अगर मैंने कुछ पल इसके साथ गुजारने चाहे तो तुमने मुझे इस यूनिवर्सिटी से क्या, इस मुल्क से ही निकलवा दिया था। और आज ये वक्त है हम फिर एक लड़की की वजह से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और यकीन जानो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हारे हालत देखकर। आलम ने करीब आते अपनी पॉकेट में हाथ डालते इसके सामने खड़े होते सर खुजाते हरी आंख विंक की थी। तुम अगर हद से बड़े, तुम अपने गुस्से से लड़ते मरते रहना, और आलम अपने एतबार से तुम्हें चारों खाने चित कर देगा। वो यहाँ काम भी करेगी, मुझसे प्यार भी करेगी, और मुफादा आलम भी बनेगी। ये मेरा चैलेंज है, इसने इसके गिर्द चक्कर लगाते कहा था। जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी गलीज और गंदी सोच है। तुम अपने घिनौने वार जल्द चलाना, मैं इंतज़ार करूँगा। और ये याद रखना कि तुम मुफादा की हवा तक को भी छू नहीं सकते। इसे अपना नाम देना तो बहुत दूर की बात है। मुझे इससे मोहब्बत नहीं थी, शायद अट्रैक्शन थी। मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे इससे मोहब्बत नहीं, मगर अगर मेरी किसी चीज़ में अट्रैक्शन हो और मेरा हरीफ इसे देखे तो मैं इसकी हवा को भी किसी को छूने नहीं देता। आज मेरे इरादे मज़ीद मजबूत हो गए हैं मुफादा को लेकर। आज अरबत की तरफ से तुम्हें खुला चैलेंज, जो करना चाहते हो करो, मगर ये याद रखना सामने खड़ा अरबत है, तुम्हारी तरह का कोई झूठा मक्कार और भगोड़ा नहीं। उसे से गुराते एक एक लफ्ज़ अदा कर किया था इसने, और फिर एक ज़ोरदार पंच इसके मुंह पर मारते वो तन फन करता चला गया था। हाँ हाँ हाँ, यही तो बात है तुम दोनों दोस्तों में, तुम लोग सब कुछ गुस्से में करते हो, और आलम सोच समझ कर वार करता है। पूरी प्लानिंग के साथ इसने होठ से निकलते खून को साफ करते कहा था। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा एहसन भाई और हनी किसी एक मर्द
مرد کو بھی مفاتہ اور غالیہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے زندہ چھوڑ دیا تو میرا نام بھی عالم نہیں۔ جیسے تم لوگوں نے میرے خاندان کے ساتھ کیا تھا نا، ویسے ہی ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا تم لوگوں سے۔ ہری آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہوئی تھی۔ فون اٹھا کر اس نے کال ملائی تھی۔ سنو واصف، مجھے اربت کے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے اور اندر کیا ہو رہا ہے ساری رپورٹ چاہیے۔ سنا ہے احسن اپنی بنڈلی کے ساتھ اس کے گھر شفٹ ہو گیا ہے اور اربت اس کے پیچھے خاص بندے لگواؤ، مجھے اس کی ایک ایک موومنٹ کی خبر ہونی چاہیے۔ سنا تم نے؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس نے کہا تھا۔ جی سر ٹھیک ہے، میں آپ کو ساری انفارمیشن دے دوں گا۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟ احسن نے اشل کے سر سے ہاتھ اٹھا کر اچھا کیا ہے، واصف نے کہا تھا۔ وہ وہی کر رہا تھا جو ہم چاہتے ہیں۔ سنو، اب بزنس اور کیس وہ اکیلا دیکھے گا۔ اس کو بزنس میں اس قدر لاس کرواؤ کہ اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ بچے، اس قدر اس کے دل میں نفرت بھر دو اپنے بھائی کے خلاف کہ دونوں خود ہی ایک دوسرے کے ختم کر دیں۔ اس نے ایک ایک لفظ باتیں ہوئے کہا تھا۔ جی سر، میں سفیر انٹرپرائزز کے سارے حریفوں سے بات کرتا ہوں اور اسی کے آفس کے کچھ لوگوں کو اعتماد میں لیتا ہوں، اور کیس کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، اسے کوئی بھی کلو نہیں ملے گا، کہتے ہوئے واصف نے اسے تسلی دی تھی۔ ٹھیک ہے، پتہ کرواؤ اربت کا باپ اس وقت کون سے ملک میں ہے، مجھ پر وار کر کے گیا ہے نا، ان زخموں کا حساب تو لے لوں گا اس سے۔ کہتے اس نے اپنے ہونٹوں سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھا تھا اور درد کے مارے آنکھیں بند کی تھیں۔ ٹھیک ہے سر، میں کچھ دیر تک بتاتا ہوں۔ اور کوئی حکم؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے، محتاط رہنا تم، کہتے اس نے فون رکھ دیا تھا اور انٹرکام اٹھایا تھا ڈاکٹر کو بلوانے کے لیے۔